बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स। फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम आपको एक लीची के बाग में लेके आए हैं। लीची के बाग का ओवरव्यू देख ले। इनके ओनर हमें अपने साथ लेके आए हैं ये बाग दिखाने के लिए। इनके जो बड़े भाई साहब हैं उनसे हम लीची के बाग को काश्त करने के हवाले से मालूमात लेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये बाग किस मौसम में काश्त किया जाता है, कैसे इसका पौधा लगाया जाता है, कैसे पौधे बनाए जाते हैं, खाद और पानी की मिकदार कब और कितनी देनी चाहिए, कितनी देर में ये पौधे जवान हो जाते हैं और कितनी देर के बाद हमें ये आउटपुट देना शुरू कर देते हैं। ये सारी मालूमात हम इस वीडियो में देंगे और उनसे पूछेंगे कि हमें इनके ऊपर कितने अखराजात आ जाते हैं, इसके बाद ये सेल कितने का होता है, फी एकड़ कितना मुनाफा होता है। ये सारी मालूमात इस वीडियो में ली जाएंगी। अगर आप ये सारी मालूमात अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ सके कि लीची के बागात से फ़ायदा कैसे हासिल किया जा सकता है। अगर आप इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक टाइमली पहुंच सके। लीची के बागात की काश्त के हवाले से इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात मौजूद हैं कि ये किन इलाकों में हो सकती है और पौधों के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए, फी एकड़ कितने पौधे लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कीमती मालूमात उनके 25 साल तजर्बे की बुनियाद पर। तो ये सारी मालूमात अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलें वीडियो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं अमजद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं। अमजद साहब, आज हम आपसे लीची के बाग के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह आपका बाग बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह। तो ज़रा बताइए, आप जैसे बता रहे थे कि आपके बुजुर्गों ने कैसे 3 नस्लों से स्टार्ट लिया, आपने ये बाग कैसे डेवलप किया, ज़रा स्टार्ट में बता दीजिए। ये असल च साडे बुजुर्गां ने 3 पौधे लाए सन जी, सराई, गोला और बदाना। ठीक है। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ 25 ਬੂਟੇ 20 ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਪੈਲੀ ਲਗਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਸਹੀ ਫਸਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਕੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਚੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਲੀਚੀ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁੱਟੀ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਟੀ 2 ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਗਮਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਦੀ ਛਾਪਰ ਵਾਲੀ, ਛਾਪਰ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗਮਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹਦੇ ਜੜ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਥੱਲੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖੋ, ਤਿਆਰ। ਟਹਿਣੀ ਸਿੱਧੀ ਉਤਲੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਤਲੇ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ, ਗਮਲੇ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਨਾ, ਥੱਲੜੇ ਗਮਲੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਤਲੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੜ ਸਮੇਤ ਉਖਾੜਨਾ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਗੱਡ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਲੀ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦੀ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗਮਲੇ ਸਮੇਤ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਣਾ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 25 ਤੋਂ 26 ਸਾਲ। ਲੀਚੀ ਦਾ ਬਾਗ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੌਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਇਹਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੌਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੜਾ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ? 4x4 ਦਾ। 4x4 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਕਿੰਨੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਗੋਬਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ 4x4 ਦਾ, 4 ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਬਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਬਣੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਜਾੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ 1 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 1.25 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਦੋਂ ਦਈਦਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ? ਇਹਨੂੰ ਬੱਤਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਤਰ ਦਾ? ਜੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਨਮੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਣ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਕਿਦੋਂ ਖਾਦ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਲੇ ਸਾਡੇ ਗੋਬਰ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਦੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਵਕਫਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 25 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ। 25 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਐਸ ਰੁਕ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ 25 30 ਫੁੱਟ। 25 30 ਫੁੱਟ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਵੀ 25 30 ਫੁੱਟ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ 'ਚ? ਇਹ ਤਾਂ 60 ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 60 65 ਪੌਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 60 65 ਪੌਦੇ ਲੱਗ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਕ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਫਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਫਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਫਲ? ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ? ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਸਹੀ ਫਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। दूसरे और तीसरे साल तक बाग की तैयारी च कितना खर्च हो गया होंदा है? ये खर्च फिर तकरीबन जड़ा ना उते मजदूरी भी है सारे और ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਆਖਰ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਕੋਈ 80 70 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 30 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। 30 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, 2 2.5 ਦਾ 3 ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ। ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਬਾਗ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ? ਯਾਨੀ ਗੋਡੀ ਛੋਡੀ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੀਲ? ਜੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿੱਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਡੀ ਛੋਡੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? 2-3 ਗੋਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 2-3? ਜੀ। ਇਹਦਾ ਪੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਸਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚੰਗਾ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲਦਾ ਪੱਤੋ ਤੋਂ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਪੱਤੋ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ 500 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ 500 ਔਰ 95 ਪੌਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਲੇ? ਨਹੀਂ, 65। 500 ਦੇ 65 ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਖਰਚਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਵੀ। ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਰਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਰੇਤਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਮੌਸਮ 'ਚ? ਇਹ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਠਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੁਠਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਪੰਜਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਜੋ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਲੀਚੀ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਦੀਗਰ ਬਾਗਾਤ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਅਮਰੂਦ ਕਈ ਲੋਕ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਬ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੀਮੂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ? ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਰੂਦਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾਮੰਦ? ਜੀ, ਮਰੂਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਗਾਤ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੀਚੀ ਲਾਓ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। 0344 0044 जी 277। बहुत शुक्रिया अंकल। वालेकुम सलाम। नाजरीन, मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि इन बागात में फल आपको इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि इनमें जो फल है वो मई के आखिर तक होता है और इस वक्त जून की 3 तारीख है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैंने आपको लीची के बागात की काश्त के हवाले से कोशिश की है कि बुनियादी मालूमात मुकम्मल तौर पर दिलवाई जाएँ, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर अमजद साहब से फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर वीडियो के आखिर में बोला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।